मेरा आज का ये सफ़र वैसे तो महज चंद कदमों पर मुहित था, लेकिन उसको तय करने में मुझे अलबत्ता एक ज़माना लगा। गुज़श्ता 1 साल से मैं इसी सोच में था कि इन खूबसूरत यादों को महफूज करना है, लेकिन मसरूफ़ियत की वजह से ये अब जाकर मुमकिन हो पाया। आएँ, आपको इन कीमती और अनमोल इंसानों से मिलवाते हैं जो अपने सीनों में इल्म का एक ख़जाना छुपाए हुए हैं। इस घर को जाते रास्ते में कमोबेश एक पूरी सदी की चाक और पासगिश सुनाई देती है। 92 साल के अलहाज मास्टर यूसुफ निज़ाम साहब, जो 1931 से लेकर अब तक कितने ही मौसम, बहारें, मेले, सानहे और तगय्युर देख चुके हैं, कि जिनकी कुर्बत में हमारे बुज़ुर्गों ने इल्मी और दीनी मुशावरत में बेशकीमत वक्त गुजारा। ये बुज़ुर्ग हमारे इलाके की पहचान, हमारी नस्लों के लिए मशअले राह हैं। नौजवान नस्ल और बच्चे इस वीडियो को बिलखसूस देखें कि पुराने वक्त की खूबसूरत और कीमती बातें उनको वदीयत करना, और इस वीडियो में जो तज़किरा और बातें हैं वो शायद चंद लोगों के लिए तो गैर दिलचस्प और आम सी हों, लेकिन बहुत से लोगों के लिए इन बातों में एक पूरा जहान पिन्हा है। अल्लाह इन बुज़ुर्गों का साया हमारे इलाके पर कायम रखे और उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। इस वीडियो के लिए मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मलक हमीद अहमद आवान का, जो कि साबका नायब नाज़िम हैं और आवान इत्तेहाद जेहलम के सदर हैं, और फैसल महमूद अहमद आवान, जो कि रोज़गार के सिलसिले में शारजा में रिहाइश पजीर हैं। ये अकबर नामी शख्स ने बात की था, अकबर अक्कू आदे है, घरों का नाम चक्का होया, अक्कू होया, अक्कू चक्का बन गया। अलग ये गल नहीं, उन्होंने तो मतलब मूँह लिखा छोड़ा पप्पा सुन ला। हकीकत है कि ये जरा करा है ये आलम शेर नामी बाबा आगे पैदा हूँ को खाइए उतों आया, उन्होंने वाले ना आदमी खाया, वो नहीं आए, आलम शेर की था वो ना क्या करा बात किया। इधर चक्का होने की वजह यह है कि जिस वक्त रसम बवाल है ना, ये हकीकत जवान जो कौमा लिखना हुई ना, जी जी, पूछा थोड़ी कौम ये जट जमींदार, उन्हें जट जमींदार लिख छोड़िया। अच्छा, इसी तरह जिस वक्त ये ग्रह होया कौमा लिखना हुई मेरे ख्याल के मुताबिक एक पूछा गया जोड़ा वह नौकर आलम शेर का, उन्हें आख्या जी आका का है, ये आका का चक है, सही, उन्होंने आका आया जी जी, आका का चक है, उन्हें उन्होंने आका लिख छोड़िया। ठीक है, ਅਸੀਂ ਹੁਣ क्या कुछ ना लिखते हैं, जी। लेकिन महकमा माल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਨੁਕਤੇ का ਨਾਲ ਹੈ। ठीक है, सही है, ਮੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕੱਟਣ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ महकमा माल ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਆਕਾ ਦੋ ਨੁਕਤਾ का ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ। बिल्कुल सही है, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1940-45 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਕਈ ਬਾਤ ਹੋਇਆ। 1940 થી 45 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ हर सदी च जोड़ा है ना वही लेकिन त्रै पुश्ता चलती हैं। ठीक है, मुगलिया तक को नहीं तक तो एक पहले ची बहादुर ची लैके तो त्रै पुश्ता चलती हैं एक सदी च। ठीक है, इसलिए तो मेरे ख्याल में ये ग्रां जरा ये 1940-45 दरम्यान बचा। ठीक है, हुसैन ने तकिया जाकर लेकिन कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा, ठीक है, साढ़े कोई तो नहीं चक्कर लिखा ली थी, लिखी है तारीख शेरशाह ने बात की था ठीक है, लिखी है सही है, शेरशाह का 1940-45 का दौर मेरे ख्याल भी सच ही दौर करा बात होया। अच्छा, ठीक है, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੇ ਅਮਜਦ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਖਾਈ ਤੀ ਆਏ ਸਨ, ਖਾਈ ਸੀ, ਚਕਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਈ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ बाल ਵਾਲਿਦ सोला ਸਾਹਿਬ ਨੇ चकवाल पौन को खाई कराए ਪੌਣ ਠੀਕ ਦੇ ਹੈ। ਕੋਲ ਹੈ ਖਾਈ, ਅੱਛਾ, आलम शेर आया ਆਲਮ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੂੰ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਨਾ ਹੂੰ। ਉਹ ਕਵਾਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। बाद बाद होया ਠੀਕ ਹੈ,
सही है। इस वास्ते कोई रकबा सानू तो भगवान का कर दिता गया, अच्छा कोई तो पूरी जंगत का करता गया। ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਜੰਗਤ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਕਲ ਵਾਦੇ ਬਣੇ ਕੱਪਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰਕਬਾ ਚਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। अच्छा ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੱਪਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ। ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। अच्छा अच्छा ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੱਪਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਧਰ ਢੋਕਵਾਨ ਦਾ ठीक ਬਾਰਡਰ है सही है। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ठीक है। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋਏ ਗ੍ਰਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ अच्छा ਇਸਤੀਫਾ अच्छा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ। ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਮਾਪਸਾਨੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਣਾ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸਹੀ ਅਸਲ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ और ਹੁੰਦੇ सारी ਨੇ कहना कोई रिकॉर्ड नहीं। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ से ये नाम चला रहा है ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਵਾਪਸ ਖਾਨ ਨਾ ਕਿਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਟੋਕਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਤੱਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਘਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਸ ਇਹ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਲਿਖਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕਿਆ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨੇ 1940 45 ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਸਨ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਫਿਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੂਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਜੀ। ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਕਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਨੀਫ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹ 1962 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆਫਤਾਬੇ ਵਲਾਇਤ ਆਫਤਾਬੇ ਵਲਾਇਤ 1962 ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। उसके बाद ये लिखी है किताब शहनशाह वलायत। शहनशाह वलायत ठीक है। उसके बाद किताब लिखी है अनवार वलायत। अनवार वलायत ठीक है। ये किताब अच्छा सही है। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਨਵਾਰੇ ਵਲਾਇਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਲਾਇਤ ਮੈਂ ਤਾਂ 500 ਸਫੇ ਦਿੱਤਾ। अच्छा माशाल्लाह। ਤੇ 1962 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਲਾਇਤ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ उनका नाम भी बेचा दिया था सही है। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਬਤਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਛਪੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਰੀਅਤ। अच्छा ठीक है बिल्कुल सही है। ठीक हो गया। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਵਾਨਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਹੈ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ में लगी है। अच्छा ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੇ ਆਲਨ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਵਾਬਜ਼ਾਦਾ ਵਹੀਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਫ ਕਾਲਾਬਾਗ अच्छा ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਦਰ ਅਵਾਨ ਤਾਦ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਕ ਦੇ ਨੇ अच्छा ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਮਲਕ ਜਲੀਲ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ठीक है। ਤੇ 2 ਦਫਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਲਾਬਾਗ ਮਤਲਬ ਠੀਕ। ਮੁxtਲਿਫ ਅਜ਼ਲਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ठीक है ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ 2 ਦਫਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ठीक है ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਤੇ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ अच्छा माशाल्लाह। ਤਿਆਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। अच्छा 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 ਤੇ ਜੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਵਾਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਕਾਲਾਬਾਗ ਠੀਕ, ਔਰ ਠੀਕ। ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। बिल्कुल सही है। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦ ਪਹਿਲ ਦਫਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ। ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਉਹ सही है। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ। अच्छा अच्छा ठीक है। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਯਕੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਅਕਸਰ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਆਏ। अच्छा 2-3 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਔਰ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। अच्छा माशाल्लाह। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਵਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਾ 300 350 400 ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ।
ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾਜ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਡੇਲੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜੀ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੱਦੀ ਅਮਜਦ ਮਲਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲਨ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਵਾਨ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਲਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਵੀ ਵਾਨ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਹਾਬੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਨਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਅਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਜਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ। ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਬੁਰੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਗੋਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਚਕਵਾਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਨ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇ ਵੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਹੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਜਲਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਲਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਲਾਇਆ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਬਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਵਾਨ ਧਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਵਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਅਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਯਕਜਹਿਤੀ ਇਤਿਹਾਦ ਅਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਬਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਓ ਅੱਗ ਤੱਕ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਤਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ 3 ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 1 ਹਿੱਸਾ ਅਵਾਨ ਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿਆਂਗਾ ਅਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਅਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਬਾਇਖਲਾਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਮਾਹਫਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪਾਇਦਾਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਬਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਸਹੀ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮਲਕ ਬੀਦ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਜਗਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਲਾ ਤਫਰੀਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਸਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਖੁਦ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਫਿਰ ਹੈ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਡਾਊਨ ਤੇ ਮੌਨੀ ਦੀ ਤਰਫ ਫਰਮਾਨ ਲੈ ਬਈ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਠੀਕ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਬਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਬਲੇ ਰਸ਼ਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਇਤਨਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਵੀ ਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਰਮੀ ਸਨ ਜੈ ਜੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅੱਛੇ से ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਖੁਦ ਅੱਛੀ ਮਾਹਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਮਾਹਫਿਲ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਖੁਦ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਔਲਾਦ ਉਸੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਂ ਬਾ ਖੁਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੂਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰੂਨੇ ਮਿਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਲਿਆ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੌਂ ਲਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਭੱਟ ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਭੱਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਨੂ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਗਾਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਮਨੂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਆਨ ਹੈ ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਦਾ ਆਖਣਾ। ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 2 ਭਾਈ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੂੰ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਇਤਰਾਮਨ ਲੋਕ ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਛਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਰਾਮ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਲਗਵਾਬ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯਾਨੀ ਮਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਅੱਛਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਖਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਮਾਰੋ ਸਾਡੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਨੇ ਆਲਾ ਇਖਲਾਕ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਲਕਿ ਵੱਡਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਭਾਈ ਆਖਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਹੈ
ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਠੀਕ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਸਗਾਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਾਲਿਦੈਨ ਕੋਲ ਯੋਗ ਸਿੱਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮਰਾਟ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ 1 ਬਾਈ 1 ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵਾਣਾ ਧਾਦਾਂ ਜੀ, ਜੀ। ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਔਰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਵਾਣ ਧਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੀਕ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੱਸਾ ਹੈ। ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ 1 ਬਾਈ 1 ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵਲਾਇਤ ਅੱਛਾ, ਜੀ, ਇਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਵਲਾਇਤ ਲਿਖੀ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, پہلی ہفتہ میں ملایا تھا اس کو لکھنا آپ کو ਠੀਕ ہے، بالکل اس کے بعد صحیح۔ اس کے بعد اے شہنشاہ ولایت اور بلکہ جدوں بھی کوئی کتاب یا اس طرح دی باری وہ بھی ایک کو رہ گئی لکھتے سن تو تواڈے والد صاحب نو دکھاندے سن ڈسکس کردے انہاں نال اچھا۔ پڑھدے سن آ کے اچھا مطلب ماشاءاللہ، دوران پہلے کتاب دی پہلا بھی سردار صاحب نال کافی ڈسکس ہو سندی سی تواڈی کتاباں دے بارے صحیح، اے صحیح۔ دوئی جی انوار ولایت ماشاءاللہ، ولایت یہ تقریباً مطلب 500 پیج دی ہونگی 400 تے 11 پیج دی ہے۔ صحیح صحیح، ماشاءاللہ، عوام کے متعلق ہے صحیح ٹھیک ہے۔ اچھا یہ پبلش کرانی والی تسی؟ یہ اصل جی مکمل بھی نہیں ہوئی۔ اچھا، مکمل نہیں دسیا نا اتنے مزمل علی کرغان صاحب تے رکے ہے نا کہ ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ، اے انہوں نے 4 بیویاں اے انہوں نے اولاد ہے چا پیسو نا نہیں نہیں، نال لکھ دے نال اچھا ویسے محکمہ مارک کلگان لکھے اسی لوگ کلگان ہو تاج رکھتے ہیں سب کلگیار کو ٹھیک ہے، رزینہ انہوں کی رشتہ داری جیڑی ہے وانا دی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا، محمد رزینہ کو تو یہ انہوں رشتہ داری ٹھیک ہے، دلان دینا کا پورا حضرت علی تک نقشہ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، اسی سے نیفتی لا تھا امام نیفتی بعد امام محمد حنیف، ٹھیک ہے، باس کرتے نہیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح، کہ جوس پائیں صحیح، اصل ہے امیر کی روانی کروا دے رہے معادل ہے کیوں موال والے کہندے جی اسی وان ہے پہلے اچھا، بلکہ جڑے پنڈوڑی والے نے نا برل والے ہاں جی۔ پنڈوڑی وہ برل والے آندے نے اسی وان اچھا بلکہ اتھے میں دیکھی ہے جڑی اتھے قبر ہے نا حضرت پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ دے والد صاحب دی قبر ہے اچھا، ਉਹਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਜਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ہوں ਤੇ ਬਾਪੀ ਗਾਜ਼ੀ ਰਫਤੁੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਵਾਣ اچھا ਤੇ ਬਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਜਰਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ صحیح ہے، ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਉਰਸਿਆਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦਿਨੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾਣ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਾਸ ਵਾਣ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ٹھیک ہے، ਉਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਂ اچھا صحیح، اچھا ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਲ ਤੇ ਮੁਹਾਲ ਵਾਲੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਸਨ
ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਆਏ ਲਹਿੜੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਲਹਿੜੀ ਹੈ ਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਫੜਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂ ਲਹਿੜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਰਦਾਂ ਚਕਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ। ਬੇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਹਿੜੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੀਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਉਜਾਦ ਉੱਥੋਂ ਲਹਿੜੀ ਦੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਦਲ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਚੰਦ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਤਾਜ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ। ਆਏ ਲਹਿੜੀ ਚ ਲਹਿੜੀ ਦੇ ਲਹਿੜੀ ਹੈ ਫੜਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂ ਲਹਿੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਹਿੜੀ ਸਹੀਦਾ ਸਹੀ 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 ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਗਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਰਾਣੀ ਪੁੱਤਰ? ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਵਸੀਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦਾਦੇ ਰਾਣੇ ਸਿਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੈਚਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ। ठीक है उन्होंने दी यूनिट वगैरह भी सारी लिखी है उस सूडान में। ठीक है बेहतरीन हो गया। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਧਾਰਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਪੈਦਾ ਹੈ। अच्छा ठीक ठीक है। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ। ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਖਾਈਏ। अच्छा नहीं तारीख है वफात तुसी दसी सी? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲਿਖੀ। जी 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 ਹੈਂ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मलक साबर हुसैन, चाचा हमीद और मास्टर यूसुफ। मलक साबर हुसैन, चाचा हमीद और मास्टर यूसुफ। फसाद और हिदायत गांव में बाबों के दम से है। महर आवान सुपर आवान गाजी और शनवारी। मेरे गांव में रौनक जिंदगी ढाबों के दम से है। सियाने लोग एक कशरे में कितने ही हुए रुखसत। तलाशो तो नहीं मिलती है वो तरतीब लोगों की। किसी ने प्यार बदला है और कारोबार बदला है। बहुत बदली सड़क अतराफ में तनसीब लोगों की। शराफत और फसाहत जो रही खासा बुजुर्गों का, जरा सी भी नहीं दिखती है वो तहजीब लोगों में। शराफत और फसाहत जो रही खासा बुजुर्गों का, जरा सी भी नहीं दिखती है वो तहजीब लोगों की। क्लिनिक एक नुक्कड़ में बहुत सालों रहा कायम, जहां डॉक्टर शराफत और अजहर मुद्दतों देखे। बगल में थी जो हट्टी एक तरफ वो बाबा रहमत की, जहां बचपन के कितने यार मंजर मुद्दतों देखे। वहां कितनी ही मुद्दत तक रही दुकान दर्जी की, थी जिसके साथ अगली कोठड़ी मकसूद चाचा की। दुकान छोटी सी थी आगे वहां महफूज नाई की, कि जिसके सामने सर्दी की धूपों में पढ़ाई की। वो कैसे? मेरे अब्बा की बिल्कुल साथ लोहे की दुकान एक थी। मेरे अब्बा की बिल्कुल साथ लोहे की दुकान एक थी, जहां नीले बड़े डब्बों की तरतीब कायम थी। मेरे अब्बा की बिल्कुल साथ लोहे की दुकान एक थी, जहां नीले बड़े डब्बों की तरतीब कायम थी। वहां पर गाड़ियों के काबलों की अजब खुशबू थी, कि जिनके दरमियान मैं जिंदगी महसूस करता था। दुकान थी टायरों की शेख की, फिर एक कोने में दुकान थी टायरों की शेख की, फिर एक कोने में। वो अच्छा वक्त था जब दिल खुशी महसूस करता था। सड़क की धूल मिट्टी में रचे थे फूल मिट्टी में।
کھلے اس آسماں کی تازگی محسوس کرتا تھا جسے بنی پہ دیکھا ہے گزشتہ 20 برسوں سے. لیاقت مرغی والے کا وہی ٹھیلا نہیں بدلا. گزاریں کتنے ہی گھنٹے ابھی تک فوجا اور پپو گزاریں کتنے ہی گھنٹے ابھی تک فوجا اور پپو وہی ہوٹل کی ہے روٹین. ایک دہلا نہیں بدلا جو اشروں سے کیے آباد ہے کرکٹ کی رونق کو. جو اشروں سے کیے آباد ہے میدان کی رونق کو. استاد طاہر کی محنت سے لگا میلہ نہیں بدلا.